शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम देवदेव महादेव ये तीन जन जाक आज्ञा तपस्या भग्न कर प्रवेश हिमालय कैलाश पर्वत निकट कहले आज्ञा हिमालय कैलाश मेरु पर्वत ये सब आज्ञा निकटर निकटर थाई तेणु ये कैलाश पर्वत उपविष्ट होई कामदेव कंदर्प कहले वर्तमान ये कैलाश पर्वत टाक आम देखा केउ भली सरटा प्रयोग कले देवदेव महादेव तपस्या भग्न ये कथा विचार करी कामदेव कंदर्प आज्ञा कैलाश पर्वत टाक देखुछंती। अच्छा बापा कैलाश पर्वत टा देखा कुमार संभव काव्य महाकवि कालिदास कौन आज्ञा कहले कले निष्कंप वृक्ष दूरे मुकांड जम शांत मृग प्रचार चित्र प्रतार मोर सजान विद्वान मंडली मान मोर लक्ष्य करंतु से समय रे कंदर्प देखिला आज्ञा कैलाश पर्वतटा कि भलिया होईची कहले निष्कंप वृक्ष दूरे फम मुकांड जम शांत मृग प्रचार कहले ये सब जिनिस जेउठी जाहा ये तो किछि चलू नाही सबु अचल सबु स्थिर मृग माने विहरण करू ये पत्र हलू नाही निष्कंप कहले आज्ञा सब स्टाचू बोलते गोटाए चित्र चित्र प्रीतारंभ वस्तुस्ति कहले आज्ञा कांथरे गोटाए चित्र आंकिबा सी तो अचल जोठी सैठी ये चित्रटा जहा ये कैलाश पर्वतटा यथा ताहा कहीं महादेव तपस्या तपस्या सब आज्ञा सिद्धि तपस्या कला आज्ञा तपस्यार फलटा सब घटना घटुची अचल महामेरु सदृश पति को हराई रोगरे बसी सी जमी बसी ये कैलाश पर्वतटा होई देखुं कामदेव कंदर्प आसी कौ लक्ष्य तपस्या भग्न करें तेणु आज्ञा कहले किमिति सरटा संधान कले महादेव तपस्या भग्न हेबो ताले बापा मो मां माने विचार करंतु पुनर्बार आज्ञा कंदर्प देखिले कौन सही आज्ञा कालिदास लिखले आ गोटाए श्लोक कले सहदेव दारु द्रुम वेदिका शार्दूल चर्म देव धान बत्याम त्रयमुख सजमीन ददर्श कहला ये देवदेव महादेव स देवदारुद्रुम वेदिकाय शार्दूल चर्म व्यवधान बत्याम कहले व्यवधान बसी देवदेव महादेव शिव ताले केउ व्यवधान बसी कहले सरल द्रुमाण कहले देवदारु पृथ्वी चारि कोड़ रे आगे चारिटा होइछि मध्य स्थल रे देवदेव महादेव मा बसी कंदर्प को दृश्यमान होइछि कहला गोटाय बेदी तयारी कले कि भलिया देखा जाए कि भलिया चारि कोड़ रे आगे आमे चारोटी खुंटा बतिबा खुंटा तेणु पतिकी मध्य सामुडियाटा पकई मध्य बसैबा परकु जे भलिया देखा जाए ये देवदारु वृक्ष गुड़ाक समन्वय कहले व्यवधान को लक्ष्य कर चारि कोड़े चारोटा खंब पड़ी रही ये बड़ तो बसी ये मध्य ये कन्या आसिले यथा शीघ्र विभागटा करदबा ये कथा आगे भावुछंती कंदर्प जोगारूढ़ पुरुष तपस्या निमग्न भग्न हेले तपस्या कौन हेबो कंदर्पर जड़ा नाही ये पुओ मने मने भाबुची कहला एमिति सरसंधान करी बर शिव पार्वती की बाहा हबो ना अस्त्र प्रयोग करी बुढ़ा मुंडा को प्रेम बुलाई देबे तेणु आज्ञा ये कथा
ବିଚାର କରୁଛି କାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପ କହିଲେ ପ୍ରଥମତ ବାତାବରଣ ସ୍ୱର ମାରିବି ଯେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ କେମିତି ସ୍ୱର ମାରିବି? ତେଣୁ ବାତାବରଣ ହେଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ କଲେ ଯାଇକି ସ୍ୱରଟା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନା। ସ୍ୱର ମାରିବି ଯେ ସବୁ ତ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ ପାୱାରରେ। କେମିତି ଆଗ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ୱର ଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ। ତେଣୁ ସ୍ୱରଟା ମାରିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବନି। କାହିଁକି ବାପା? ନା ପ୍ରଥମତଃ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଆଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସଖା ବସନ୍ତ ସଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା ଦେଖା ସଖା ମୁଁ ପବନ ବୁହାଇବି ଆଉ ପବନ ନିଶାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହିବ। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ହେଉଛି। ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କନପ୍ରାସ ରସ କଲ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ହୋଇଛି। କେମିତି ଆସୁଛି ପଦେ ପୁଅ ମହାଶୟ ରାଗ ଆହାରି ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଆଣ୍ଠେଇବ କହିଲ? ନାଇଁ ଶୋଇ ପଡ ଘଣ୍ଟାଏ। ଏ ରାଗଟା ହେଲା ଶ୍ରୀ ରାଧା ବାପୁ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। କେମିତି ଆଜ୍ଞା? କେମିତି? କାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ବସନ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି। କହିଲେ କୁସୁମ ସମୟ ହୋଇଲା ଉଦୟ मोर सजान विद्वान मंडली मो बापा माँ मैंने मोर लक्ष्य करंतु इति अवसर रे बसंतंकर आगमन होइछ। कि भली आगे आसीला दिवाली कहले कुसुम समय होइला उदय दक्षिणा पवन बहिला मृदु मर आगे पवन बहिछ। कामदेव दूत होई महामत कोकिल पंचमे गाइला। कामदेव दूत सखा बसंत ये पंचम तानरे आज्ञा कोइलीटा गाइला। बसंतंकर आगमन होई गला। वातावरण सृष्टि हेला। वातावरण हेबा पर कंदर्प चिंता कले जागा निरूपण करिबा। ये स्थान नहेला केमिति सरटा मारुथिबि जदि न बाजिबो को जागा रे मारिबि केउ जागा को जाई छंदी आज्ञा कामदेव कंदर्प लुच्ची की बुद्धा संत तुलसीदास रामचरित मानस स्थान निरूपण कले। केउठी आज्ञा जाई छंदी केउठी बोले देखिलो छाड़ बिट प्रवर साखा जय राम जय राम जय राम हुमार जय हुमार
ଦେଖି ରସାଳ ବିଟ ପ୍ରବର ଶାଖା ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବର ବୃକ୍ଷ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ବକୁଳ ଗୁଡାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇ କହିଲେ ସେଇ ଶାଖା ବା ସେଇ ଆମ୍ବ ଡାଳର ଶାଖା ଉପରକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଏଇଠୁ ସର ସନ୍ଧାନ କଲେ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ମହାଦେବଙ୍କର ବାଜିବେ ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭବନ ହେବ କେତେବେଳେ ମାରିବି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ସହକାରେ ଗଳାରେ ଦେଉଥିବ ଫୁଲମାଳ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଦେବ ଫୁଲମାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦର୍ପ ସରଟା ମାରିବ ସିଏ ଭକ୍ତ ଭାବିକି ଦଉଛି ବା ଭକ୍ତ ଭାବିକି ଗଳା ଦେଶରେ ଫୁଲହାର ଦଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏ ପୁଅ କାହିଁ କେତେବେଳେ ନା ସରଟା ଯଦି ମାରିବ ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ବାଜିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ଇଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେ ହେଇଯିବେ ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ କନ୍ଦର୍ପ ସ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ମା ପାର୍ବତୀକୁ ଆଜ୍ଞା କାମ ବିହଳ ହୋଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ନାରୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ କଥା ସଇଲା ବାହାଘର ହବ ଆଉ କୋଉଠି କୁଆଡେ ଯିବ ନହେଲେ ଜେଲରେ ପଶିବ ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ଏ କଥା ମା ବିଚାର କରି ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷର ଡାଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଗଲା କାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପ ତେଣୁ ସର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି ସେତିକିରେ କଣ କଥା ସରୁଛି କି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ କାଳିଦାସ ସମ୍ଭବ ମୁକାବିଲ କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସରସାଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟି ମୃଦୁତ ମୃଦୁ ବହନ୍ତି କହିଲେ ହେ ତ୍ୱମ୍ ଅର୍ଥାତ ଅଥ ସମକ୍ଷମ ଦହତା ପିନାକିନା ଭଗନ ମନୋରଥା ସତୀ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ମାଳଟା ଦେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସର ସଂଯୋଗ କରିବେ ନ ତ୍ୱାମ ସମାଙ୍କୁଚ ସଭ୍ୟ ପାଦ କହିଲେ ସଭ୍ୟ ପାଦ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାମ ପାଦକୁ ଟିକେ ନୁଆଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲା ଆଜ୍ଞା ସରକୁ ଇଏ ସର ରଖି ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର ସନ୍ଧାନ କରି କାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା ସର ସନ୍ଧାନ କଲେ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସର ମାରିଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ବାପା ତବ ଶିବ ଶିଶିର ନୟନ ଉଘାରା ଚିତଉତ ସାରା ଉଦିରି ଛାରା ସନ୍ଧାନ ହେବା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମା ପାର୍ବତୀ ଦେଉଥିଲେ ଫୁଲ ମାଳ ବାଜିଲା ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିକୁଟ କହିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଜ୍ଞା ବାଜିଲା ସ୍ୱର ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ସ୍ୱର ବାଜୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ତବ ଶିବ ତିଶିର ନୟନ ଉଘାର ଶିବଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିଗଲା ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ଖାଲି ଅଗ୍ନି ଗୁଡାକ ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ଗୁଡାକ ବାପା କଲା କଣ କାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଯାଇଥାଏ ଏ ପୁଅ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଫୁଲମାଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ୱର ସଂଯୋଗ କରିଛି କନ୍ଦର୍ପ ତାହେଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ବାଜିଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ନ ଜଳି ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ଅଗ୍ନି କଣ ବୁଝୁଛୁ ବୁଢା ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀ ନ ଜଳି କଣ ପାଇଁ କନ୍ଦର୍ପ ଜଳିଗଲା ଆଲୋ ସେଇ କଥା ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ କାବା ହେଇଗଲି ମୁଁ ତ ଆଗରେ ବଇଛି ତୁ ମୁହଁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଡା ମାରିଦେବି ତୁ ଚିପନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ମୋ ଉପରେ ପଡିବ ନା ପଡିବ ତ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ନ ପଡି ଚିପଟା ଉଡିଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ କେମିତି ହେଲା ବାପା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାର ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶ କରିନି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ସିଧା ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ସ୍ୱର ଆସିଛି ସେଇ ଦିଗକୁ ଯାଇ କାମଦେବ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଜାଣୁଛି ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପକୁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ କରେ କ୍ରୋଧମ୍ ପ୍ରଭୁ ସହର ସହରତେ ଯାବତ ଖେ ମରୁତାମ ଚରନ୍ତି ତାବତ ଖେ ଭବନେତ୍ର ଜନମା ଭସ୍ମାବଶେଷ ମଦନଂ ଚକାର ଦେବତା ମାନେ ଡାକିଲେ କ୍ରୋଧମ୍ ପ୍ରଭୁ ସହର ସହରତି
ଆମେ ଦେବତା ମାନେ କନ୍ଦରପକୁ ପଠେଇଛୁ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ତ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇନି, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ମରିଗଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା କାନ୍ଦିବ, ତେଣୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେବତା ମାନେ ଡାକିଲେ। ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଥାଇ ଦେବତା ମାନେ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଗେ ତୃତୀୟ ଅଗ୍ନି ନେତ୍ର କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଲା। କନ୍ଦରପକୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଳିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଟା ବିପଦ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆବାଜ କରିବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ବିପଦ କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠାରେ ଟିକେ ରହିବ ନାହିଁ? ବିପଦ କହିଲେ ମହାଦେବ, ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ଅଗ୍ନି, ତାହେଲେ ମହାଦେବ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଡାକଟା ଶୁଣିବା କଥା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ମା ପଡିଲାନି କାନରେ? ପଡିଛି, କର୍ଣ୍ଣରେ ଶବଦଟା ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଶବଦର ବେଗ ଠାରୁ ଆସିବା ଠାରୁ ଶବ୍ଦର ବେଗ ଠାରୁ ଆଲୋକର ବେଗଟା ହେଉଛି କ୍ଷିପ୍ର। ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ଆଗ ଢୋକିନା ହଉଛି, ଆଗ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ପଛରେ ଢୋ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଡାକ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆସିଲା। ଆଲୋକର ବେଗଟା କ୍ଷିପ୍ର। ଆଲୋକ ନା ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିଟା ଆଗେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଜାଳିଦେଲା। କାହିଁକି କହିଲେ ବାପା, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରୁଛି? ଗୋଟାଏ ଜୋର କି ଆଲୋକ ଦଉଛି, ତାପରେ ଯାଇ ଆପୋଜିଟ ହଉଛି ନା। ଇଏ ପିଲାମାନେ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ବାଣ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଯାଇ ଆବାଜ ଆସୁଛି ନା। ଆରେ ଏକାକାଳୀନ ଜିନିଷଟା ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଲୋକର ବେଗଟା ହଉଛି କ୍ଷିପ୍ର। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଡାକ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଇଏ ଆଲୋକ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଛି। ତାହେଲେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ମା ପାର୍ବତୀ ସମ୍ମୁଖରେ, ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପଡି ହେଲେନି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।